تو لہٰذا ان کے اس عزم کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے میری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ میں صدرن اضلاع کے کافی لوگ کو لیڈ کرتے ہوئے علی امین خان کے قافلے کے ساتھ جا ملوں. تو میں 6 ستمبر سے میں ادھر ہوں گا ہی نہیں. تو لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ اس دفعہ جو ہے میری گرفتاری کی نوبت اسلام آباد. ہاں البتہ جلسے کے دن اگر وہ گرفتار کرنا چاہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے حکومت اور پی ٹی آئی کے فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں کسی بھی لیول پہ نہیں. اور خان صاحب نے محمود خان اچھے کو نمائندہ مقرر نہیں کیا ہوا, آپ اس سے یہ تو میں نے نہیں کہا ہے, یہ تو آپ خود ہی مطلب مروت صاحب یہ بتائیے کہ آذربائیجان کا ٹور کیسا رہا؟ آذربائیجان ابھی میں نے اسمبلی میں بات کی, 7 ممبر پارلیمانی وفد تھا, 5 MNAs 2 سینیٹر صاحبان تھے, اور وہاں ہم گئے. وہاں الیکشن ہو رہے تھے, 1 ستمبر کو الیکشن ہوئے, اور مجھے ادھر ہی پتہ چلا کہ ماہرانہ خدمات کے لیے پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر بھی وہاں گئے تھے, اور ان کی خدمات سے مستفید ہونے کے لیے, چونکہ اب ہماری چیف الیکشن کمشنر کو ایک عالمی شہرت مل گئی ہے الیکشن کرانے کے حوالے سے. جو تجربہ ان کا ہے شاید ہی کسی چیف الیکشن کمشنر کا ہوگا. دنیا کی یونیک چیف الیکشن کمیشن ہے. آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ممبران صاحبان خان اور فواد چودھری صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر رہے ہیں. واہ جی واہ, جو آپ لوگوں نے حشر کیا انصاف کا, قانون کا, الیکشن کا, ٹرانسپیرنسی کا, اوپر سے اب منصف بنے بیٹھے ہو کہ آپ کی توہین ہو گئی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا بلی سو چوہے کا کہ آج کیوں چلی. سر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے, یہ سب حادثاتی طور پر آئے ہوئے ہیں. سر اس پر کیا کہیں گے سر؟ بس اگر فواد چودھری صاحب ایسے بیانات دے رہا ہے تو ان کو کہیں کہ حضرت لیڈرشپ آپ ہوتے نہ بھاگتے تو پھر آپ ہمارے لیڈر ہوتے. جب ضرورت پڑی تو جناب آپ ادھر ترین اور دیگران کے پاس منہ چھپاتے پھر رہے تھے. بہرحال باقی فواد چودھری صاحب کے خلاف. مروت صاحب, آپ نے آذربائیجان کا الیکشن کو آبزرو کیا, دیکھا, کیا محسوس کیا کہ فارم 47 وہاں پہ بھی چلے گا؟ یہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر کے جانے کی وجہ سے تھوڑے سے میرے شکوک ہے. آگے کوئی سوال؟ تھینک یو سر. 8 ستمبر کا جلسہ ہر حالت میں ہوگا, اور یہ اب پورے پاکستانیوں کا ایک امتحان ہے. فی الوقت تو ایسی اطلاع نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ کوئی تکالیف پیدا کریں گے, لیکن میں تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم اگر ایک جلسے کے لیے بھی نہیں نکل سکتی ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے, اس لیے ڈرے کہ پولیس کا سپاہی ڈنڈا لے کر آئے گا, تو پھر ہمیں اپنی قومی حمیت سے, اپنی پاکستانی شناخت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. پھر ہم ایک قوم نہیں بن سکتے ہیں, نہ قوم کہلانے کے حقدار ہیں. ہماری مثال پھر ان چوپایوں کی ہوگی جو عقل اور شعور اور خرد سے بیگانہ ہوتے ہیں. لہذا 8 ستمبر کا جلسہ اس عزم کی عکاسی کرے گا کہ پاکستانی ایک قوم ہے, اپنے خلاف ظلم جبر کے خلاف ڈٹ جانے والے ہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں, اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہ کرنے والے ہیں. خان کی آزادی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے یہ 8 ستمبر کا جلسہ نقطۂ آغاز ہوگا. اصل ریل تو چلے گی اس وقت جب ہم احتجاج کا اعلان کریں گے. اور میں پورے وثوق سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, جس دن بھی احتجاج کی فرائض حوالے کیے گئے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم پنجاب سے ہی شروع کریں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے رحم ہوں گے, ہم ان کو کلی چیلنج دے رہے ہیں کہ جتنے آپ ظالم, جاور اور بے رحم ہو سکتے کر کے دکھا دو. ایسے ریلے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ کی اوسان خطا ہو. حکومت روکے گی, آپ لوگ رکاوٹ توڑ کے پہنچ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا رکاوٹ کھڑی کر دیں؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے, اور پولیس اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون آپ میں لینے سے باز رہیں. عدالت نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, اور لاکھوں کے لوگوں کو روکنے کی
जो है वो बेवकूफ़ी न करें। सब ये बताएं क्या लग रहा हूँ? चॉकलेटी हीरो लग रहे हैं। अच्छा, वो जो लग रहा हूँ वो चॉकलेट। यार चॉकलेट वैसे मुझे से नहीं सकता। हाँ सरदार साहब, क्या हाल है? सर ये बताएं मुझे दे। आपके वजह से काफी अज़रबैजान की थोड़ी वजह से ट्रोलिंग चली, इस वजह से क्या कहेंगे? वो ट्रॉलिंग जो चल रही है, 12 साल की बच्ची आई, उसकी माँ, उसका भाई, ये निज़ामी स्ट्रीट जो मेन मरकज है बाकू का, और उसने कहा कि मैं ओ लेवल की स्टूडेंट हूँ, उम्र से आए थे वो लोग, मुझे अब जमजम भी दिया, उसने कहा मेरे साथ ये वीडियो बना ली। अब नून के लोग जो हैं इस बच्ची और मेरी ये ट्रॉलिंग कर रहे हैं कि जी ये बाकू में फिर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ये बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, और मैं तो फिर अवामी आदमी हूँ, मेरे साथ तो जो भी खड़ा होगा, जो भी आता है, किसी को आज तक मैंने इनकार नहीं किया वीडियो बनाने से। अब किसी हमारे साथ जवान, बूढ़े, बच्चे सब आते हैं, और अगर सियासत इस स्टेज पे आ गई है कि कोई बच्ची जो है वो अगर वीडियो बना रही है, तो लिहाजा मैं अब इनको क्या जवाब दूँ। वैसे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इनकी टकाई सर कल नूनी के बिल पास किया, बिल लाया, उन्होंने कहा कि जो एनओसी के बगैर जलसा करेगा 3 साल उसको कह देगा, दोबारा भी इलेक्शन के लिए 10 साल कह देगा। बिल लाए जा रहे हैं, इस वजह से क्या करें? ये कहाँ भी बिल आ रहा है? कल आया था सेनेट में भी आया कमीशन। ये बिल गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम है। आर्टिकल 16 जब तक अमेंड नहीं होगा, जब एहतजाज का हक आइन देता है, तो कौन सा ज़ैली कानून आर्टिकल 16 से मुतसादिम बनाया जा सकता है? तो इस तरह के बिलों को आप कैसे समझते हैं? बस भाई, क्या ये नून के पास अब यही हथकंडे रह गए हैं कि जल्द से जुलूस जो है मुल्क में रोक दें, कर्फ्यू लगा दें, ताकि कोई जो है, और बोलने पर भी पाबंदी लगा दें। ये कोई कानून साजी है कि जी जलसे पर 3 साल कैद होगी? दुनिया में ऐसा किसी मुल्क में कानून है? और जब दूसरी दफा है तो 10 साल। तो भाई जो बदगुमानियाँ, करप्शन इनके लीडर कर गए हैं, और जो इन्होंने कौमी खजाना लूटा, जिसकी सजा जो है 14 साल है, खुद तो उनको जो है बरीयत की क्लीन चिट मिल गए उन अदालतों से जिनमें वो मफरूरी और रोकोशी के बाद बड़े तमतराक से पेश हुए। और सब ये बताएं, इमरान खान सबसे मिलने के लिए बड़े मिसाइल पैदा की, चाहे वो सहाफ़ी हो चाहे आप रुकना हो, पहले 6 नाम करते अब 3 नाम करते हैं, इस वजह से क्या कहेंगे? कल मैं खान साहब से मिलूँगा और मैं उनसे हिदायत लेके फिर हाई कोर्ट से रजू करूँगा। मिलिट्री टाइम में खान साहब को खदशा है कि उनको कस्टडी में दिया जा सके, अगर ऐसा होता तो कोई क्या खदशा मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा है बैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, क्योंकि जब भी आपने पाकिस्तानी सिविलियन को मिलिट्री ट्रिब्यूनल या कोर्ट मार्शल में भेजना है, तो उसके लिए 2 किस्म के जराइम में ये मुमकिन हो सकता है। एक, जब इल्ज़ाम ये हो कि किसी आर्मी ऑफिसर या सिपाही या जर्नल के साथ मिलकर उन्होंने बगावत की प्लानिंग की है, और दूसरी सूरत तब मुमकिन है जब किसी आर्मी ऑफिसर के साथ मिलकर किसी दुश्मन मुल्क के लिए मखबरी या जासूसी की हो। ऐसे दोनों इल्ज़ाम नफेज पे हैं और नकबी खान, तो लिहाजा खान साहब की ये जो बातें हो रही हैं, PTI के लोगों को सिर डराया जा रहा है। 8 सितंबर के बाद से आपने वीडियो का इनाम भी दिया, और इस वक्त आपने क्या निकले, पिछली बार भी दिया था, इस बार और पिछली बार में क्या फ़र्क है? नहीं, इस बार और पिछली बार के पैगाम में ये फ़र्क है कि लास्ट टाइम हमने दावे किए थे, इस टाइम इंशाल्लाह अब हमने जिम्मेदारी ली है। कल हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो है मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि इस्लामाबाद और पिंडी के रैली की क़यादत करूं, अगर यहाँ पे रोड़े अटकाएँ तो नाके वगैरह, और जाके जलसागाह तक मैं आवाम के काफ़िले ले जाऊं। लेकिन यहाँ पिंडी इस्लामाबाद की तरफ से शोएब शाहीन साहब और पिंडी की तरफ से तैमूर मलिक साहब ने कहा कि नहीं, इस दफ़ा वो अपना आज़म दिखाना चाहते हैं, तो लिहाजा बड़े ही बिरादराना माहौल में जो है वो फ़राइज़ उनको तफवीज़ हुए, और मैं अब जो है सदर नज़ला की रैलियों की क़यादत करता हुआ जलसागाह होऊंगा।